किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग पंजवां। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। चौथे कांड का पहला भाग खंडे बाटे दा अमृत। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सूरमताई मनुख दा बड़ा सन्मानित गुण है, पर सच्ची सूरमताई लई उच्चे अते सुचे आचरण का होना बड़ा जरूरी है। हर पक्षों निगरे हुए समाज विचों संत सूरमे बनाउण आए श्री गुरु नानक साहब जी ने मनुख के हिरदे विच ब्रह्म ज्ञान की जोत जगाउणी जरूरी जाती। खुनामी रहत सुचा आचरण बनाउण लई गुरमत अनुसार जीवन ढाल लैण वाली न्यारी मर्यादा का प्रमुख सिद्धांत निकट बुझै सो बुरा क्यों करे। पन्ना 1139। प्रभु नूं सदा अंग संग समझण वाला किसी का बुरा किवें कर सकता है। जिहड़े मनुख नूं पक्का विश्वास हो जावे कि उस दे चंगे जां माड़े कर्मां दे नाल उस दे चंगे माड़े विचारां दा भी पूरा लेखा जोखा करके उस दी परख नालों नाल करी जाण वाले सिरजणहार दा दरबार उस दे अपने अंदर ही लगा होया है। अंदर राजा तख्त है आपे करी न्याओ। खरे परख खजाने पाईअन खोटियां नाही थां। पन्ना 1092। तां अजिहे कर्मां वाले ने किसी का बुरा करना तां किते रिहा, वो कदे किसी लई बुरे विचार भी अपने मन के नेड़े नहीं आउण दिंदा। धुरों लिआंदे अपने अजिहे न्यारे दैवी ज्ञान दीआं बख्शिशां करन आए सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने मनुख नूं संत सूरमा बनाउण लई जरूरी जाता कि इस दे अंदर परमात्मा प्रति अथाह भरोसे वाला सच्चा प्रेम बनाया जाए। सच्चे प्रेम दे वस हो के अथवा हिरदे विच आ वसे डूंघे प्यार की खातर मनुख वड्डी तो वड्डी कुर्बानी कर गुजरदा है। जिहा सेवा है तेहो होवे। गुरमत नियम अनुसार निरभौ अते निर्वैर प्रभु नाल सच्चा प्यार मनुख नूं निष्कपट निरभै सूरमा बना देवेगा। प्रेम की अजिही न्यारी खेड़ सिखाउण लई सतगुरां ने जो विद्याला खोलिया उस विच दाखले की केवल मात्र शर्त सतगुरां दे अपने बचनां अनुसार ये सी। जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान न कीजै। पन्ना 1492। फुटनोट। सतगुरां दे इस महावाक तो यह समझ लेना सियाणप नहीं होवेगी कि सतगुरां ने प्रेम की खेड खेडण दे चाअ नाल आउण वालियां लई यह हुक्म कीता सी कि वह अपने सिर नूं धड़ नालों अड्ड करके बाबा दीप सिंह जी वांग तली ते रख के आए। सिर धड़ नालों अड्ड हो जाण नाल शरीर लई सुरजीत रहना सच्चे रब दी सच्ची कुदरत दे निजम रूपी हुक्म दे प्रतिकूल है। वाहिगुरू दे हुक्म विच रहण दी जाच दसण आए गुरदेव जी ने रब्बी भाणे दी खंडना वाला हुक्म क्यों देना सी। गुरदेव जी का फरमान है कि हे जीव, जे तैनूं प्रभु प्रेम की खेड खेडण की सदर है तां हौमे वाली निज मत त्याग के मेरी गली विच आ। इस रस्ते उत्ते तदों ही पैर धरिया जा सकता है जदों कर्मकांडी रीति रिवाजां नूं त्यागण विच किसी प्रकार की लोक लाज वाली कोई झिझक जां संग ना रह गई होवे। सतगुरां दे विद्यालय विच आउण वाला श्रद्धालु पहले विचार लांभे रख के हौमे वाली मत त्यागे, क्योंकि किसी भांडे विच नवीं वस्तु तादी समा सकती है जे पहली वस्तु कढ लई होवे। वस्तु अंदर वस्त समावै दूजी होवै पास। पन्ना 474। परम खालसे श्री गुरु नानक देव जी ने हिंदू मुसलमान दोहां धर्मां तो न्यारा तीसरा निर्मल पंथ चला लिया। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। भाई गुरदास जी। गुरु नानक साहब जी ने अपने सिख नूं विकार त्यागण का उपदेश देण समय विकारां वल्लों मुरदा हो जाण की सिक्ख्या दृढ़ करवाई। पहली विकारां वाली जिंदगी खत्म करके सदीवी आत्मिक जिंदगी बख्शिश करन वाले सतगुरु जी ने मनुख नूं अकाल पुरख दा सच्चा प्यार बना लैण जोगा बनाउण लई फरमान कीता। शब्द मरै सो मर रहै
ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਰ ਨਾਮੇ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਭੂਲਾ ਫਿਰੇ ਮਰ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਪੰਨਾ 58। ਅਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮਰਨੀ ਮਰ ਕੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੁਬਾਰਾ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਅਟਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਰਨੀ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥੀਏ ਬਣਨੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਮ ਸ਼ਬਦ ਮੂਏ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਭਾਈ। ਸ਼ਬਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ, ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦਾਤਾ ਜਿਤ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਪੰਨਾ 601। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਅਥਵਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ। ਪੰਨਾ 1346। ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆਚਰਣਹੀਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਖਿਮਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਧੰਨ ਭਾਗ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਉਜਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੌਖਲਾ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਾ ਸਹੇੜ ਬੈਠਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੁਲਦੀ ਸਹਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥੀਆ ਸਿੱਖ ਏਡਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਆਈ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 9ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਇਹੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥੀਆ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭਾਵ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰਾਂ ਲੱਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀਆਂ ਸੋਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਜਦਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਮਾਲਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਨੇਊ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਭੰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਖਤਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਸੰਤ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਉਚਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਨਿਆਰੀ ਡਿੱਠ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵੈਰੀ ਬਣ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਵਿਦਿਆਲਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਚਲਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾਤਾ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਥਵਾ ਸੰਤ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਹ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਆਖਰ ਅਨੋਖੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਣ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਣ ਦੇ ਦੰਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਖੋਟਿਆਂ ਨਾਹੀ ਥਾਂ ਪੰਨਾ 1092 ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਆਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਾਲਸ ਪੰਥੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਉਚਿਤ ਜਾਣ ਲਈ। ਭਖਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜੂਝ ਮਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਉਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾਹ ਅਥਵਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚੇਚੀ ਲੋੜ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਮਤਲਬੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀਣਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦੈਵੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਪੰਨਾ 1102। ਪਰ ਉਹ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸੀ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅੱਡਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਜੀਵਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਦੀ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। 1469 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥੀਏ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਆ ਜੁੜਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਚਨਚੇਤ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਗਏ। ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਫੁੱਟਨੋਟ: ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖਿਸਕ ਗਏ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮਤੀਏ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵਢਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਮੌਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਰੇ? ਚਲੋ ਭੱਜ ਚਲੀਏ। ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪੱਧਰੇ ਹੀ ਕੱਟਾ ਵੱਢੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣ। ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਆਇਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਖਿਸਕ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖਿਸਕ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਨੋਖੀ ਮੰਗ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੀਜੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਖਲੋਤੇ। ਚੌਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਵਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ 5 ਮਰਜੀਵਣਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਤੰਬੂ ਅੰਦਰ ਅਥਵਾ ਕਨਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ 5 ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਵਾਏ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਕੜਾ, ਕੰਘਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਪਵਾਏ। 5 ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਕੇ ਮੁੜ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਪਰਮ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਤਿਆਗੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਸੇ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਿਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਛਤਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵਢਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਅਥਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਸਕ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਬੈਠੇ। ਇਲਾਹੀ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ 5 ਹੀ ਸਿਰਲੱਥ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਜੋ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ
ਕੋਝਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਗਏ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਅਤੇ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਰਮਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੂਰਖ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੰਦਭਾਗੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ 5ਵਾਂ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਚੌਥੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।